नमस्कारम सिटी केबल सीपीसी न्यूज़ को स्वागत। हासिल करने की हम भरपूर सही और कोशिश में नमाजों की पाबंदी की है। रमजान में हमने अपने नफ्स को कुचला है, नफ्स वैसे ही और 11 महीने वाली जिंदगी हम गुजारना। और आज के दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ, रमजान हमारी मुकद्दर में अता फरमा। और आइए पता नहीं, इंसान चलता चलता मर जाता है, सोया सोया खत्म हो जाता है। इंसान को पता चलेगा रब के हुजूर मानो उस वक्त में वक्त नहीं दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, क़द्र वाली रात 1000 महीनों की रातों से जो है अफजल, 1000 महीनों की रातों का सवाब अपने नाम आमाल में पा लिया। 80% को जो 18 साल बीमारी में मौजूद थे, रब की इबादत में, रब की तौहीद में, रब का शुक्रगुजाराने में कभी माल दिया, दौलत दिया, औरत दिया, औलाद दिया, किसी चीज की कमी नहीं। क़यामत ख़ाम अलैहिस्सलाम का अरे फरिश्ते भी आपकी ज़ियारत के लिए आया करते, ज़ोहर तक़वा करते के फरिश्ते भी आपकी ज़ियारत। अल्लाह तू ज़ौक़ दिया उसे, क्या कमी रखा? वो तेरा शुक्र अदा करता है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा क्या है? जब हम ईदगाह को आए, अपने घर से निकले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व इल्लल्लाह, ये रास्ते से निकले, ईदगाह पहुंचे, वहां पर वो नसीहत की बातों को सुने। अल्लाह की बारगाह से दुआ, जहां 40 अपराध समा होते हैं, वहां अल्लाह का मुकर्रम होता है। 10-12 का मजमा जमा है, आमीन हो बरकतों वाली, रहमतों का नुज़ूल वाली, इधर उधर फिरने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह है। खुदसिया में दुआ करता हूं मौला करीम, जो कुछ मैंने कहा इन सब बातों पर मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे गुनाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, इय्याका नस्तईन, इहदिना अलैहिम وقال الذين كفروا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد మైక్ తీసుకోండి ఈ మైక్ స్వతంత్ర కిందికన్నా అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ముందుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నా ముస్లిం సోదరమణులకు, మరీ ముఖ్యంగా నా కడప నియోజకవర్గ ముస్లిం సోదరమణులకు అందరికీ కూడా ఈదుల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ముస్లిం సోదరమణులందరూ కూడా ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో 30 దినాలు ఎంతో కఠోర దీక్షతో ఉపవాసాలు ఉంటూ 30 రోజులు ఉపవాసాలు పూర్తి చేసుకొని మరి ఈరోజు ఈదుల్ ఫితర్ పండుగని ఎంతో ఉల్లాసంగా, ఎంతో సంతోషంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ముస్లిం సోదరులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే ఈ రంజాన్ మాసం ఎంతో పవిత్రమైన మాసం. ఈ మాసం అంతా కూడా ముస్లిం సోదరులంతా కూడా ఎంతో నిష్టగా, ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో మరి 30 దినాలు ఉపవాసాలతో మరి గడవడం జరిగింది.
మరి అదే కాకుండా ఈ మాసంలో మరి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా మరి అల్లా వాళ్ళకిచ్చిన ఏదైతే ఆస్తులు ఉంటాయో మరి వాళ్ళ సంపదల్లో 2.5% మరి పేద ప్రజలకు పంచిపెట్టే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మరి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు మరి రంజాన్ మాసంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే రంజాన్ మాసం అనేది త్యాగానికి ప్రతిరూపం. ఎందుకంటే సుమారుగా 14 గంటల పాటు సుక్క నీరు కూడా తీసుకోకుండా మరి 30 దినాలు ఉపవాసాలు ఉంటూ ఎంతో కఠోరమైన దీక్షతో ఇది ఎందుకుంటారంటే అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం. ఎందుకంటే పేద ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఆకలితో అలమటిస్తుంటారో వాళ్ళ ఆకలి రుచి చూడాలి అనే ఆలోచనతో మరి ఈ 30 దినాలు ఉపవాసాలు ఉండడం జరుగుతుంది. మరి అలాంటిది ప్రతి ఒక్కరికి స్నేహభావంతో ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు కడప బిల్టప్ పెద్ద దర్గా గురువు గారు మరి ప్రార్థనలు కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు చేయించడం జరిగింది. మరి ఆ వేలాది మంది కడప నగర ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలో అందరూ కూడా పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. మరి గురువు గారు ఇక్కడ ప్రార్థనలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఈ దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఈ రాష్ట్రంలోనే రైతన్నలు సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఈ రాష్ట్రంలో మంచి వర్షాలు కురవాలి. మరి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలోనే నిరుద్యోగ యువకులకు మంచి ఉద్యోగ మరి ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి. మరి అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా శాంతి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం యుద్ధ వాతావరణం ఈరోజు నెలకొల్పి ఉంది. మరి అలాంటి యుద్ధ వాతావరణం నుంచి మనము శాంతి వైపుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో అందరి కలిసిమెలిసిగా మరి శాంతి వాతావరణాన్ని తీసుకురావాల్సిందిగా కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రార్థనలు కూడా చేయడం జరిగింది. మరొక్కసారి అందరికి కూడా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈరోజు రంజాన్ పండుగ సందర్భమున అందరికీ కూడా ఈద్ ముబారక్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. గత నెల 30 రోజుల నుంచి కూడా ఉపవాసాలు ప్రజలు ఎంతో కఠోర ఉపవాస దీక్షలు చేసి ఈరోజు సంతోషంగా పండుగ చేసుకుంటున్నారంటే ఆ అల్లా యొక్క కృప, ఆ కరుణామయుని యొక్క దయ. ఈరోజు వచ్చేసి మొత్తం కూడా ప్రపంచంలో శాంతి సౌభాగ్యాలు విరాజిల్లాలని చెప్పి కూడా అల్లాను కూడా మేము ఇప్పుడు నమాజ్లో ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారతదేశము అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రము మన కడప జిల్లా అలాగే కడప నగరంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ఈద్ ముబారక్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ ఈద్ పండుగ చేసుకుంటున్నామంటే గత నెల రోజు నుంచి 30 రోజులు ఉపవాసాలు ఉండి ఆ ఆకలి యొక్క రుచి చూడాలా అని చెప్పి ఆ అల్లా వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరిపైన కంపల్సరీ ఫరజ్ రోజాలు ఉండాలని చెప్పి అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ. ఆ ఆజ్ఞను పాటించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేమంతా కూడా గత నెల నుంచి 30 రోజులు ఉపవాసం ఉండడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే పేద ప్రజలు ఎవరైనా వచ్చి ఆకలి అన్నప్పుడు ఆ ఆకలి రుచి చూసింటాడు కాబట్టి ఆ తక్షణమే స్పందించే గుణము అలవర్చుకుంటారు. ఆ పేదవాని యొక్క ఆకలి తీర్చేదానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఆ అల్లా ఈరోజు కంపల్సరీ చేయడం జరిగింది. అలాగే ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం కోసము, పోలవరం ప్రాజెక్టు సాధన కోసం ఆయన చేస్తున్న కృషి, తపన, పట్టుదల, ఆయనకు ఈ మరిన్ని శక్తి సామర్థ్యాలు, ఆయనకు ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని అల్లాను కూడా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా ప్రపంచ స్థాయిలోనే గుర్తింపు తెచ్చే విధంగా రాజధాని నిర్మాణం చేసేదానికి కృషి చేస్తున్న మా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పూర్తి మద్దతు ఆశీర్వదించవలసిందిగా మరీ కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ముందుగా రంజాన్ ఈద్ ముబారక్. ఈరోజు కడప నగరంలో మగ్దుమ్ ఇలాహి ఈద్గాలో పండగ నమాజ్ చేయడం జరిగింది. రంజాన్ మాసంలో 30 రోజులు ఉపన్యాసం ఉండి జకాత్, ఫిత్రా పేదవాళ్లకు ఎంతోమంది చూసాము. ఈ రంజాన్ మాసంలో పేదవారికి ఆదుకుంటూ ఉండి అల్హమ్దులిల్లా యావత్తు ప్రపంచము సుఖశాంతులతో ఉండాలని, అలాగే మన దేశము భారతదేశము సుఖశాంతులతో
సోదరభావత్వంతో కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ సోదరభావంతో మెలగాలని చెప్పేసి దువా చేస్తూ ఈరోజు చాలా సంతోషమైన రోజు. 30 రోజులు ఒక్కబొద్దులు ఉంటూ ఉండి ఎంతోమంది పేదవారికి ఆదుకుంటూ ఈరోజు ఈద్గాలో ప్రతి ఒక్క సోదరుని చూసి ఎంతో సుఖంగా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అట్లనే ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచం కోసం సుఖశాంతుల కోసం శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పేసి దువా చేస్తూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సోదరునికి సుఖ సంతోషం ఉండాలని చెప్పేసి మేము కూడా దువా చేస్తున్నాము. ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచం ముస్లిం సోదరులకు అలాగే హిందూ సిక్ ఇసాయి సోదరులందరికీ రంజాన్ ఈద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. దేశము భారతదేశము సుఖశాంతులతో సోదరభావత్వంతో కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ సోదరభావంతో మెలగాలని చెప్పేసి దువా చేస్తూ ఈరోజు చాలా సంతోషమైన రోజు. 30 రోజులు ఒక్కబొద్దులు ఉంటూ ఉండి ఎంతోమంది పేదవారికి ఆదుకుంటూ ఈరోజు ఈద్గాలో ప్రతి ఒక్క సోదరుని చూసి ఎంతో సుఖంగా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అట్లనే ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచం కోసం సుఖశాంతుల కోసం శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పేసి దువా చేస్తూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సోదరునికి సుఖ సంతోషం ఉండాలని చెప్పేసి మేము కూడా దువా చేస్తున్నాము. ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచం ముస్లిం సోదరులకు అలాగే హిందూ సిక్ ఇసాయి సోదరులందరికీ రంజాన్ ఈద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అందరికీ వందనాలు మరియు అస్సలాము అలైకుం. ఈరోజు రంజాన్ వేడుకలు నమాజ్ వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరిగినాయి. మన రిమ్స్ ఈద్గా దగ్గర ఇప్పుడే నమాజ్ ముగిసింది. చాలా అద్భుతంగా అయితే ఏర్పాట్లు చేసినారు. నమాజ్ చదివించిన మన రహీముల్లా ఖాన్ ఆజాద్ కూడా ప్రశంసించినారు. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు కూడా ఏ వసతి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని వసతులతో కూడిన ఏర్పాట్లు జరిగినాయి. ఉజూ ఖానా అయితేనేమి, టెంట్ల విషయం అయితేనేమి, మైక్ సెట్ల విషయం అయితేనేమి, డిసిప్లిన్ అయితేనేమి, మొత్తం అరేంజ్మెంట్ అంతా బాగా జరిగినాయి. దీనికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే మాధవరెడ్డి గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న గారికి, మరియు అదేవిధంగా కడప కార్పొరేషన్ కమిషనర్ రాకేష్ చంద్ర గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ అంటే 3 రోజుల నుంచి పనులు మొదలైనాయి. ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా 2-3 సార్లు సందర్శిస్తూ ఎమ్మెల్యే గారు అయితేనేమి, వాసన గారు కమిషనర్ గారు అయితేనే అందరినీ సందర్శిస్తూ మొత్తం ఎక్కడ కూడా లోపాలు లేకోకుండా జాగ్రత్త ఈరోజు నిర్వహించినారు. కడపలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనార్టీలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి మాత్రం మన టెంట్ ఇంతకుముందు టెంట్ వరకే క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు టెంట్ల కన్నా 100 మీటర్లు పెరిగి చుట్టుపక్కల క్లీన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలానే ప్రతిసారి కూడా కొనసాగించాలని మేము కూడా పార్టీ తరఫున ఎన్ని పనులు చేయాలో ఎన్ని చేసి అందరికీ కేవలం ముస్లింలే కాకుండా ప్రతి ఒక్క వర్గానికి అందరికీ కూడా ఇలానే చేసి మంచి పనులు చేసి ముందుకెళ్తామని నేను మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम। कड़पा शहर के तमाम मुसलमानों को, तमाम आवाम को ईद उल फितर की यानी रमज़ान की ईद की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर यानी कड़पा शहर के मामिल्लापल्ली इलाके के ईदगाह के अंदर मुफ्ती रहीमुल्लाह खान साहब के ज़ेर निगरानी ईद की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होकर ईद की नमाज अदा किए हैं। इस मौके पर कड़पा शहर के और दुनिया भर के सारे मुसलमानों को ईद मुबारक कहता हूँ और आप सब लोगों को ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ईद के मौके पर अल्लाह आपके पर मेहरबान रहे, आप सब लोग खुश रहे, ये मेरी तमन्ना है, दुआ है। और जैसा कि रमज़ान में हम रोज़े रखकर एक तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारे हैं, एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे हैं, उसी तरह आइंदा हमारी ज़िंदगियाँ भी तक़वे वाले पाकीज़ा ज़िंदगियाँ होना बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। సరేనా? రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పరిపాలనలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద ఎప్పటికప్పుడు స్పందించేటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమాలను యూటర్న్ తీసుకునేటందుకు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడలో
వైఎస్ షర్మిలమ్మ, వైఎస్ సునీతమ్మ పావులుగా మారడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం ఇది. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి యూటర్న్ రాజకీయాల్లో వైఎస్ షర్మిలమ్మ కానీ వైఎస్ సునీతమ్మ కానీ పావులుగా మారడం ఇది చాలా విడ్డూరమైనటువంటిది. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం అనేది, వైఎస్ రాజారెడ్డి కుటుంబం అనేది పేద ప్రజల పక్షాన నిలబడి ఒక ఆశయాల కోసం పనిచేసినటువంటి కుటుంబం. ఈరోజు ఆస్తుల కోసం మాట్లాడుతుంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి, వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి, వైఎస్ కుటుంబానికి విధేయులుగా అభిమానులుగా ఉన్నటువంటి వారి మనసులు కలిసివేసే కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. ఒక విషయం వాస్తవం, నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఒకటే, అమ్మ షర్మిలమ్మ, ఈ రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి లక్షల మంది అభిమానులు, ఆయన మరణించిన తర్వాత అనేక వందల మంది గుండెలు పగిలి చనిపోయినటువంటి ప్రజాభిమానాన్ని కొనగొన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డగా ఈ రాష్ట్రంలో నీకు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో గౌరవించే వాళ్ళు, అభిమానించే వాళ్ళు, మిమ్మల్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అవన్నీ మర్చిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు ఆడిస్తున్నటువంటి ఆటలో నువ్వు పావుగా మారడం ఇది పద్ధతి కాదు. ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు అనేకమైనటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద ఒక పిసిసి అధ్యక్షురాలిగా నువ్వు ఉద్యమించాల్సినటువంటి అంశాన్ని పక్కన పెట్టి కేవలం నీ పదవి కాలం అంతా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, నీ ఆస్తుల మీద, నీ అక్రమాస్తుల మీద ఫైట్ చేయడం, ఆయనను విమర్శించడం సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు ఇది. ఈరోజు వైఎస్ విజయమ్మ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి సతీమణి ఇచ్చినటువంటి లేఖ సరైనటువంటిది కాదది. ఆమె ఇష్టపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి లేఖ కాదది. నువ్వు జగనన్నకు వ్యతిరేకంగా నాకు అనుకూలంగా ఇస్తావా ఇవ్వవా అని చెప్పి ఆమె గొంతు మీద కత్తి పెట్టుకుంటే ఏ తల్లైనా ఏమి చేయలేనటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో తన బాధను అధిగమించి ఆమె పడుతున్నటువంటి ఆవేదనను ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఉత్తరాలు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, ప్రజలు చూస్తున్నారు, ప్రజలు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అంతేగాని ఒక విషయం అయితే షర్మిలమ్మకు కానీ వైఎస్ సునీతమ్మకు కానీ చెప్పడం లేదు ఒకటే, సీజన్ ప్రకారం ఇస్తేనే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి మరణ వార్త మీకు తెలుస్తుందా? సీజన్ తర్వాత మళ్ళీ సైలెంట్ కావడం, చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మీరు దాని మీద మాట్లాడడం, ఇంతకు మించి మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారా? వైఎస్ కుటుంబం అనేది ఆస్తుల కోసం పనిచేసేటువంటి కుటుంబం కాదు. ఇది ఆశయాల కోసం కుటుంబం పనిచేసేటువంటిది. తండ్రి ఆశయాలను పునికి పుచ్చుకొని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించాలి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన, పేద ప్రజల పక్షాన నిలబడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో, ఒక మహా ఆలోచనతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజకీయ ప్రవేశం చేసి అనేకమైన ఒడిదుడుకులు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఉన్నా అధిగమించి తండ్రి ఆశయాలను నెరవేర్చాలనేటువంటి ఒక అంకుటిత దీక్షతో ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పట్ల అనేక మంది అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ కష్టాల పక్షాన నేనున్నానని చెప్పి ముందుకొచ్చేటువంటి కుటుంబం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబం, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం. అటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాల కోసం పనిచేసేటువంటి కూతురిగా నువ్వు చరిత్రలో నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తప్ప, నువ్వు ఆస్తుల కోసమని చెప్పి, మరి డబ్బుల కోసమని చెప్పి నువ్వు ఈ విధమైనటువంటి తండ్రి ఆశయాలను నీరుగార్చే కార్యక్రమాలను దూరంగా పెట్టాల్సి ఉంది. కానీ ఈ వయసులో ఒక తల్లిగా వైఎస్ విజయం పడుతున్నటువంటి ఆవేదన ఒక తల్లిగా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక తల్లి కాదు, ఒక చెల్లిగా, ఒక అన్నగా మీరు కలిసి కూర్చొని మీ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటే, సమస్యను మాట్లాడుకోగలిగితే ఏ సమస్య అయినా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అంతేగాని పత్రికలకు ఎక్కి చంద్రబాబు నాయుడు ఆడిస్తున్నటువంటి ఆటలో పావుగా మారడం దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఇది. ఈరోజు నేను ఈ సందర్భంలో వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారికి చెప్పేది ఒకటే, ఏ రోజు ఏ ఆపద వచ్చినా అన్నా అంటే ఆదుకోగలిగేటువంటి ఈ భూ ప్రపంచంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్ప నిన్ను ఆదుకునేటువంటి వాళ్ళు లేరు. ఈరోజు రాజకీయాల కోసం సొంత మామనే వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు నీ పక్షాన్ని నిలబడడు. కేవలం అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి నువ్వు చంద్రబాబు ఇచ్చేటువంటి కరెన్సీ కోసం, చంద్రబాబు ఇచ్చేటువంటి ప్యాకేజీ కోసం
జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద బురద జల్లినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు. ప్రజలు చూస్తున్నారు. ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డగా ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవం అందుకోవాల్సినటువంటి నువ్వు ప్రజల చేత విమర్శించబడుతున్నావమ్మా. ఒక్కసారి ఆలోచించి ఈ వయసులో తల్లి అయినటువంటి విజయమ్మకు ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ప్రసాదించండి. ప్రశాంతమైన ఆయన జీవించేటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయండి తప్ప మీ ఆస్తుల కోసం విజయమ్మను బ్లాక్మెయిల్ చేసి తప్పుడు లేఖలు తప్పుడు ప్రకటనలు ఇవ్వడం అనేది బాధకరం. మరి ఇటువంటి ఏదైనా సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు సంబంధం లేనటువంటి జమలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి సోదినారాయణ రెడ్డిగా దీని మీద ఆజ్యం పోసేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మరి బీటెక్ రవి పులివెందుల్లో అనేకమైనటువంటి పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు కూలంగల్లో కాదు కదా, నీ తెలుగుదేశం ఆఫీసులో బహిరంగ చర్చ పెట్టినా కూడా అవినాష్ రెడ్డి మీ ఆఫీస్కి వచ్చి వాస్తవాలను మాట్లాడేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు తప్ప మీరు భయపడి మీ యొక్క అవాకులు చవాకులు మీ బుడ్డ బెదిరింపులకు భయపడే ప్రశ్నే లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జీవించేటంత కాలం పేద ప్రజల పక్షాన నిలబడేటువంటి కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆడిస్తున్న ఆటలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎటువంటి ఆపద ఎటువంటి అపనమ్మకం జరిగేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. 2029 రాష్ట్రంలో సాధారణ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా రెపరెపలాడుతుంది. రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాడు. దయవుంచి మీ యొక్క పనికిమాలిన రాజకీయాలు పనికిమాలిన ఆలోచనలు చంద్రబాబు చేసేటువంటి ఎత్తుగడలను మీరు అమలుపరిచే కార్యక్రమాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. స్వామి బాగుంది దేంగడు ఆడ 2 చోట్ల తీసుకో. కడప జిల్లా కడప నడిబొడ్డున వెలిసిన అవధూతేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు 48వ ఆరాధనోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఆరాధనోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు
వేల మందికి మనకి భోజన వసతులు అయితేనేమి, సాయంకాలం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలు ఊరేగింపు అయితేనేమి ఏర్పాటు చేశాం. మనం భగవంతుని కోరితే కోరికలు మరి ఆ భగవంతుడు తీర్చారో లేదో తెలియదు, కానీ అవధూతేంద్ర స్వామికి ఒక మహిమాన్వితుడు, మహిమలను ప్రజలకి ప్రత్యక్షంగా చూపించిన మహోన్నతుడు అవధూతేంద్ర స్వామి. మరి ఆయనను ఈ నేలలో ఈ ఏరియాలో నడయాడిన అవధూతేంద్ర స్వామికి ఇక్కడ జ్ఞానమందిరం నిర్మించడం, మరి ఉగాది అయిపోయిన మరుసటి దినం కాక మరుసటి దినం ఆయన ఆరాధనోత్సవాన్ని ఘనంగా మహోత్సవంగా జరుపుతూ ఉన్నాం. ఈ 48వ ఆరాధన మహోత్సవానికి ఈ కమిటీ మెంబర్లు అయితేనేమి, కడప నగర ప్రజలందరూ కూడా స్వామివారి ఆరాధనోత్సవానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి అవధూతేంద్ర స్వామి మహిమలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తులు యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్తో కాకుండా కర్ణాటక నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, ఇట్లా మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా ఆయన మహిమలు ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తులు ఈ ఆరాధనోత్సవాలు రావడం, వాళ్ళ అనుభవాలు స్వామితో పంచుకున్న అనుభవాలు మాకు చెప్తూ ఉంటే మనసు పులకరించిపోతూ ఉంది. నిజంగా ఇటువంటి మహిమానిధిని మేము చూడలేకపోయాం. మరి ఆయన మహిమలను జ్ఞాపక గుర్తులుగా రాబోయే తరాలకు పరిచయం చేసే విధంగా ఈ ఘనంగా ఏర్పాటు చేసేదానికి నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి అవధూతేంద్ర స్వామికి ఎప్పుడూ రుణపడి ఆయన పాదాలు సేవ చేసుకునేదానికి రుణపడి ఉన్నాం. ఈ గుడికి నన్ను అధ్యక్షునిగా చేయడం, ఇటువంటి ఘనంగా ఏర్పాటు చేసేదానికి అవకాశం కల్పించిన ఆయనకు నేను ఎప్పుడు కూడా ధన్యవాదాలు ఆయనకు కోరుకుంటా ఉన్నా. అందరూ కూడా నమ్మకం ముఖ్యం. ప్రతిదీ ఏదైనా సరే ఒక వస్తువును కానీ, ఒక దేవుని కానీ, ఒక అవధూతను కానీ ఒక నమ్మకం అనేది పెట్టుకోవాలా. ఆ నమ్మకము మీద జరిగిన మహిమలే ఆయన పూర్వ పరాంతము మహిమలు. ఇదంతా కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యాపారంలో కానీ, ప్రతి ఒక్క జీవన విధానంలో కానీ ఒక అన్నిటిలో కూడా ఆయన తలుచుకుంటే నెరవేరాయని వేల మంది, లక్షల మంది చెప్తా ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఆయనను మనం దర్శించుకొని ఆయన కృపకు పాత్రలను కోరుతా ఉన్నాం. జై అవధూతేంద్ర స్వామి. స్వామి బాగుంది దేంగడు ఆడ రెండు షర్ట్ తీసుకో. కడప జిల్లా కడప నడిబొడ్డున
వెలిసిన అవధూతేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు 48వ ఆరాధనోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఆరాధనోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు వేల మందికి మనకి భోజన వసతులు అయితేనేమి, సాయంకాలం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలకు ఊరేగింపు అయితేనేమి ఏర్పాటు చేశాం. మనం భగవంతుని కోరితే కోరికలు మరి ఆ భగవంతుడు తీర్చారో లేదో తెలియదు, కానీ అవధూతేంద్ర స్వామికి ఒక మహిమాన్వితుడు, మహిమలను ప్రజలకి ప్రత్యక్షంగా చూపించిన మహోన్నతుడు అవధూతేంద్ర స్వామి. మరి ఆయనను ఈ నేలలో ఈ ఏరియాలో నడయాడిన అవధూతేంద్ర స్వామికి ఇక్కడ జ్ఞానమందిరం నిర్మించడం, మరి ఉగాది అయిపోయిన మరుసటి దినం కాక మరుసటి దినం ఆయన ఆరాధనోత్సవాన్ని ఘనంగా మహోత్సవంగా జరుపుతూ ఉన్నాం. ఈ 48వ ఆరాధన మహోత్సవానికి ఈ కమిటీ మెంబర్లు అయితేనేమి, కడప నగర ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ స్వామివారి ఆరాధనోత్సవానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి అవధూతేంద్ర స్వామి మహిమలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తులు యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్తో కాకుండా కర్ణాటక నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, ఇట్లా మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా ఆయన మహిమలు ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తులు ఈ ఆరాధనోత్సవాలు రావడం, వాళ్ళ అనుభవాలు స్వామితో పంచుకున్న అనుభవాలు మాకు చెప్తూ ఉంటే మనసు పులకరించిపోతూ ఉంది. నిజంగా ఇటువంటి మహిమానిధిని మేము చూడలేకపోయాం. మరి ఆయన మహిమలను జ్ఞాపక గుర్తులుగా రాబోయే తరాలకు పరిచయం చేసే విధంగా ఈ ఘనంగా ఏర్పాటు చేసేదానికి నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి అవధూతేంద్ర స్వామికి ఎప్పుడూ రుణపడి ఆయన పాదాలు సేవ చేసుకునేదానికి రుణపడి ఉన్నాం.